Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 20-si Cumartesi kuni biz sizlarga bu hafta olib kechgan voqealar haqida ta'rif etmege azarmiz. Parlament saylovlari arifasida Ukrainada tinchlik kuni. Yarın Ukrainada yuqori rada saylovlari. Ukrayna kanunlarına binaen bugün parlament saylovlarında halk mebusi nomzodlari tarafından herhangi saylov aldı teşvikatı yasak. Bu siyasetnen bağlı çeşit türlü kütlevi aksiyalar, konsertler, sport yarışları ve açık ilanlar. Ama aynı zamanda saylovlarının geçirilüvü ve kaydeler hakkında aytmak mümkün. Ukrainada kabarcılıkını nasıl etip toxtatmak? Devlet bu sahada kanuniyetini deniştirmege niyetinde. Bugün Prezident ofisinde kabarcılığa karşı siyaset boyunca Milli Şura oturuşu geçti. Kuruşuv iştirakçıları Prezident'nin birlikte yakın vakitte Ukrayna için esas vazifelerini belgiledi. Sentyabr'ın 5'ine kabarcılığa karşı mahkeme çalışıp başlamak gerek. Ondan gayrı bu sahada hukuk himaye organlarının işbirliği ve kanunsuz zenginleşif için memurlar için ceza artacak. За 2 неповних місяці ми подали до 2 ay içinde yukarı radaga 16 kanun lehası yolladık. Onlar arasında kanunsuz zenginleşuf kanunu da var. Ona göre kanunsuz zenginleşkenlerinin mal mülki müsaade edilecek. Bundan gayrı Ukrayna ve başka memleketler antikorrupsiyon organlarının birlikte faaliyet göstermeleri gözde tutar. Rusия yana o'zek raketa sistemasini ishlab chiqardi. Boqdan NATO bosh katibi Jens Stoltenberg xabar etdi deb bildiradi Deutsche Welle. U qayd etdiki, bu izlevdan qulaylikni gizlamak mumkin olgan ko'chuvchi raketa tashkiloti. U Almaniyaning Berlin, Frankfurt va München shaharlariga borib yeta biladi. Buning ila bosh katib Rossiyaning uzoq va qisqa menzilli raketalarning yo'q etilishi haqidagi muqovalani saqlamak için sonki fırsatı olganını hatırlattı. Devlet tili kanunu resmi tarzda kuvvetini aldı. Yılının 16'sından başlap Ukrayn tilini ilk evvela devlet hakimiyeti temsilcileri, memurlar, tibbiyet ve tahsil sahalarının hadimleri bilmeliler. Aynı zamanda yaşayışta Ukraynlar istegan tilde laf etip olalar. Kanun bunu yasak etmey. Ukrayn tilini bilmegenler için ise mahsus bedava kurslar olacak. Bazı kaydeler ket-keti işle başlayacaklar. Keçuv devri 2030 senesine kadar devam edecek. Türkiye'ye Rusya'nın S-400 raketa kompleksleri için olgan parçalarının 8 uçak kelip çıktı. Bu haqda memleketinin Milli Müdafaa Nazirligi haber etdi. S-400 dünyada raketalarga karşı sistemalardan en kemalatlısı ve birden 80 nişanını atıp urabili. Rusya ve Türkiye teslimat hakkında kelişmeni da 2017 senesi tızdı. İlk S-400 uçak kuvar sistemalar Türkiye'ye 3 gün evvel getirildi. Garbi memleketler bundan sebep Türkiye'ni takbih ettiler. Amerika Birleşken Devletleri Türkiye'ye S-400 sistemalardan red etip Amerikalı Patriot sistemalarını almağa teklif etken edi. Birleşken Devletler'de haber vasıtalarında bu hafta Beyaz Ev Türkiye'ye karşı sanksiyalar koyabilir deb bildiriyor. Avrupa Birliği Türkiye'ye gaz ve neft yataklarının yaraştırığı ve Kıbrıs yalısı yanında burgulama için sanksiyalar koydu. Sanksiyalar Türkiye'ye Avrupa Birliği azası olmağa istegen namzet olarak yardımının ve Avrupa Yatırım Bankı'ndan ödünçlerinin eksiltilmesini gözde tutar. Bundan gayrı Brüksel'de Ankara ile hava alakası hakkındaki anlaşma üzerinde aytışmalarını toxtatmağa ve nüfuzlu Türkiye'li siyasetçilerin bir sıra kuruşuvlardan red etmege karar alındı. Türkiye'nin provokatsiyaları kabul edilmez. Bu meselede biz Kıbrıs'ın tarafındamız. Umut etem ki dünyada olayatqa bütün buhranlarga koşulup bu da bir buhran olmaz. Türkiye konuğa ne koyulganını gayet iyi bile ve Avrupa Birliği bütünley Kıbrıs'ını destekley.
Авропа комиссиясы яны башы Урсула фон дер Ляйен Русияге қаршы санкцияларны сақламаға дәвет етті. Оның айтқанына көре Русияның күчіне лаф етмек керек, амма айны заманда қонушмақны да теклиф етмек керек. Боқта Оди Вельт Алман газетасына берген интервьюсында деді. Урсула фон дер Ляйен сонки бір қач ел девамындаки Русияның сиясетіні такбих етті, шу жүмледен Қырымның қанунсыз ишгаліні ве Авропаны бөлге интылувларына. Бұның еле Америка Бірлешкен Девлетлері Авропа бірлігінен бераберлікті әрекет етмеге дәвет етті. Айны заманда Америка Бірлешкен Девлетлері Украиндың жерлерінің запты төлеуі үшін Русия Федерациясына қаршы қошыма санкциялар азарлай. Бұл Русия Федераль телекөсізлік қызметінің нуфузлы хадимлеріне қаршы қойылacak ве денежжелер азат етілмегенше девам етecek санкциялардар. Более санкциялар лейхасы Конгрессінің бақылуына теклиф етілді. Бұның ақында лейха муэлифлерінің бераберлікті япылған бүлдіруынды айтыла. Да весе да Русия Авропа ве дуньяға ойсты жавузыны тарқатқан заманда халқара топлылығы четте қалмамаға дәвет етілі. Украина ватандашлығы қойлаштырылған система бойынша президент Володимир Зеленский Украина тыш ишлер назерлігіне более механизм ишлеп чықармаларына авале етті. Бұл қарар тек ватанын кешаф әттірмеге естеген этник украинлерге тарқатылacak. Более ликнен Володимир Зеленский Путинның яны бұйрығына жауап берді. Русияда инсанлар эски совет усуллардан долай дайма сықыштырмаларға оғырайлар. Қылынувлар, чекіштірмелер, саяси тақыплер, бұларның эпосыны Кремль тек өз ватандашларына дегілді, шу жүмледен милли топлылықларға ве мустақыл журналистлерге дейапа. Путинның незаретіндегі Русия халқара ве инсан ақларыны бозғанже Авропа шурасынен ортақ оламай. Вышинскийны Сенцовгадының штырмек Украина РИА Новости сабық баш морері Кирилл Вышинскийны Олег Сенцовгадының штырмеге азар. Бұқта Фейсбукта Володимир Зеленскийның матбуат кетібі Юлия Мендель язда. Оның білдіргеніне көре президентінің офисы Украина тарафындан ниетінің ilk адымы оларақ Русия Федерациясының Кирилл Вышинскийның азады төлеуі теклефіне бұйық мерақнен яныштан ве Олег Сенцовна ве Кирилл Вышинскийны айны вақытта азат етмеге теклиф етті. Эвелі Русия президенті матбуат кетібі Дмитрий Песков Украинада девлет хейнлігінен қабатланылған Кирилл Вышинскийның азат етілівіні Русия Украина мұнасибетлерінің ейлештірілмесіне доғыру бір адым оларақ адландырды. Да, бір сейсима бюсның сағлық алы финалаша Володимир Балухның бүреклері ағыра. Шышеклері сықлашты, амма мұстақыл екем ве психолог жазаханеге аляда көрсетілмей. Жазаханеде Балухны адвокаты Ольга Динзе зерет етті бұқта Қырым ақ ұқу құройжы группасы білдіре. Ольга Динзе Балухқа чылықтан сон керек олған әрзақны беріп оламаған, чүнке алазырда Украин камера шәклендекі одаға авыштырылды. Анда есе ярым елда бір кере бір йолланмай чын разылық берілі. Володимир Балух қанунсы шекілді 5 елға макюм әтіліп, тахминен $150 жереме алды. Украинге қаршы ишгалжелер тарафындан эки иш уйдырылды. Қанунсыз селя сақланылмасы ве ерлі тақиқат изоляторының мудираны көтіклев. Русияды нефбеттеки махкеме отырышындан сон Арби эсірді нәжелерінің ақырабалары қайтып келді. 43 адам. Аман-аман бір вагон буды нәжелерінің аналары, апайлары, баллары ве туғанлары. Олар эсір әтілген туғанларының ilk сефер лав етіп, оларны құчақлап, олғанлары аққында білдірелер. Эвел бойлы кебе имкан асла олмағанады сойсоплар, дипломатлар, ненде күрішкенлер. Денежелеріні алып, евге қайтмаға үміт әттілер. Июльнің 15-інде Украинды нәжелеріні денішу жедвеліне қоштылар. Ама бұна бақмадан әке күн сонра Лефортова махкемесі денежелерінің апис мұддетіні да 3 айға ұзатты. Всі хочуть додому. Эпысы пек-пек евге қайтмаға істейлері. Махкеме залында бір-бірімізге бір қач сөз айтып болдық. Сағылғанлары қында айттылар, біз есе кері қайта жақларыны беклегенімізні айттық.
Багато вони получали листів. Оглым эркеске миннедарлык білдіре. Оларға пек чоқ мектуб Украинадан әмді мемлекет тышындан келді. Эркеске жевап біле бермеге етіштірмейлер. Базалары күнде 85 шер мектуб язды. И передавали всем. Эркеске селямлар сөйледілер. Дестек үчүн тешекерлер білдірділер. Украинаве бутун дүния азат етілівлері оғрында күрешкені үчүн. Олар рухтан тушмей, машшала, олар бызым қараманларымыз. Күтлевый тынтувлер ойдырылған ішлерве Қырымды дараларға басқы көстерев. Қырымда ешгалден сон яшайыш насылден ышта. Бұларны озының китабында Русия ұқық имаеджесі Александра Криленкова тариф етті. Китапның сәрлевасы Джен Қыдыровы Қырымда 5 ел деп адландырыла. Киевде темсілтет бір вақтында Муэлевтің айтқанына көре, о бірқач ел девамында Қырымда инсан ақыларының бозылығы ве ерлі сәкенлерінің яшайшы ақында мәлімат топлады. Бұндан ғайры о чешіт инсанларнен интервью япып, оларның күнделік аятыны көстермеге тырышты. Құрметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хабарамысы да чо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзыңызге мұқайт олыңыз, сағылықнен қалыңыз, яранға қадар көрішкенде.